ചെക്ക് സൗണ്ട് കൂടുതല. ഹലോ ഹലോ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് 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 ചെക്ക്.
ഇതെവിടെയാ? മൈക്ക് ഓണാണ്. ഇല്ലില്ല. ഓഫാകട്ടെ. ചെക്ക് 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 ചെക്ക്. ഹലോ 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 ചെക്ക് ചെക്ക്. ഹലോ 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 ഹലോ.
Some of you read the third section loud. വെള്ളം During long periods of history, the mode of human sense perception changes with humanity's entire mode of existence. The manner in which human sense perception is organized, the medium in which it is accomplished, is determined not only by nature but by historical circumstances as well. The 5th century, with its great shifts of population, saw the birth of the late Roman art industry and the Vienna Genesis, and therefore developed not only an art different from that of antiquity but also a new kind of perception. The scholars of the Viennese school, Riegel and Wyckoff, who resisted the weight of classical tradition under which these later art forms had been buried, were the first perception at the time. However, far-reaching... The first to draw conclusions from them. Were the first to draw conclusions from them concerning the organization of scholars limited perception at the time. However, far-reaching their insight, these scholars limited themselves to showing the significant formal hallmark which characterized perception in late Roman times. They did not attempt and perhaps saw no way to show the social transformations expressed by these changes of perception. The conditions for an analogous insight are more favorable in the present, and if changes in the medium of contemporary perception can be comprehended as decay of the aura, it is possible to show its social causes. The concept of aura, which was proposed above with reference to historical objects, may usefully be illustrated with a reference to the aura of natural ones. We define the aura of the latter as the unique phenomenon of a distance. However close it may be, if while resting on a summer afternoon, you follow with your eyes a mountain range on the horizon or a branch which casts its shadow over you. You experience the aura of those mountains, of that branch. This image makes it easy to comprehend the social basis of the contemporary decay of the aura. It rests on two circumstances, both of which are related to the increasing significance of the masses in contemporary life, namely the desire of contemporary masses to bring things closer, spatially and humanly, which is just as ardent as their bent toward overcoming the uniqueness of every reality by accepting its reproduction. Every day the urge grows stronger to get hold of an object at very close range by way of its likeness, its reproduction. Unmistakably, reproduction as offered by picture, magazines and newsreels differs from the image seen by the unarmed eye. Uniqueness and permanence are as closely linked in the latter as are transitoriness and reproducibility in the former. To pry an object from its shell, to destroy its aura, is the mark of a perception whose sense of the universal equality of things has increased to such a degree that it extracts it even from a unique object by means of reproduction. Thus is manifested in the field of perception what in the theoretical sphere is noticeable in the increasing importance of statistics.
The adjustment of reality to the masses and of the masses to reality is a process of unlimited scope, as much for thinking as a perception. Yeah. It's a beautiful sentence. I want all of you to say something about the last sentence. What do you understand from that? The adjustment of reality to the masses and of the masses to reality is a process of unlimited scope, as much for thinking as for perception. So this is something we have discussed already a little bit, but then I would like to know what exactly you understand from, because there are many people read it very, very differently. So it's not that there is a one interpretation of it, but I would like to listen from you. What do you think? What is the major argument in this section? Just tell me. എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്താണ് ഈ സെക്ഷനിൽ? ഇത് പെർസെപ്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി. ഇതാണൊരു, അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പണ്ട് പോലെ എല്ലാ കാലത്തും ഓരോ സിവിലൈസേഷൻ്റെയും മൊമെൻറ്റിലും അങ്ങനത്തെ പെർസെപ്ഷനീവ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് റോമൻ ആൻറ്റിക്വിറ്റിയുടെ സമയത്ത് എന്താണ്, 5th സെഞ്ച്വറിയിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർസെപ്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈജിപ്തും ഗ്രീക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫോർമൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല. അത് ഒരു ഫോം കുറേ ഡെവലപ്പും മറ്റൊരു ഫോം ലെസ് ഡെവലപ്പും അല്ല, അതിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ശരിക്കുള്ളത്. അതൊരു പെർസെപ്റ്റീവ് ഡിഫറൻസാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിസ്കേഴ്സീവ് ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു കഥ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്ക് റോമൻ നാച്ചുറലിസത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വേറെ തരത്തിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ, വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു സ്പിരിച്വൽ ലൈക്ക്നെസ്, നാച്ചുറൽ ലൈക്ക്നെസ് പകരമായിട്ടൊരു സ്പിരിച്വൽ ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേക പീരീഡിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ മോഡേണിറ്റിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസെപ്റ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെപ്റ്റീവ് ചേഞ്ച് മോഡേണിറ്റിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷനാണ്. നമ്മളുടെ പെർസെപ്റ്റീവ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മൂലകാരണമായിട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിസ് ആയിട്ടോ ബെഞ്ചമിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളുടെ ഒരു മൈമെറ്റിക് ഡിസയറിന് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാധനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലൈക്ക്നെസ് നമ്മളുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നമ്മുടെ ഡിസയറിനെ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ആക്ച്വലി ആ രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലാർജർ വിഷ്വാലിറ്റിയുടെ ചേഞ്ചാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഐസൊലേറ്റഡുള്ള ചേഞ്ച് അല്ല, അതൊരു ലാർജർ ഷിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് വരുന്നത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. കലയെപ്പറ്റി ഒരു പുതിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതും ആ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ റിപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ വിഷ്വാലിറ്റിയെ, ഒരു പുതിയ പെർസെപ്ഷനെ എങ്ങനെയാണത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പുതിയ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിനെ അതെങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പുള്ളി ഇതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം. എങ്ങനെയാണത് നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള നോഷൻസിനെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. എന്താണ് റിയൽ, എന്താണ് ഇമേജ്,
എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ, എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നമ്മളുടെ ധാരണകളെ തന്നെ അത്, നമ്മളുടെ പെർസെപ്റ്റീവ് ധാരണകളെ തന്നെ അത് തകിടം മറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല ജനറൽ കാണുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ ഫങ്ഷനാണ് പുള്ളി കാണുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കാണ് ആർക്കേഡ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക്. അത് പുള്ളി എന്താണ് ഈ അർബൻ വിഷ്വാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അർബൻ വിഷ്വാലിറ്റി ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് perception is organized through city spaces. The city organize our perception. Cities are actually produced in order to condition, organize our perception in a particular way. So Benjamin calls that particular way of producing visuality, Benjamin called in the modern period, especially after the mechanical reproduction, he calls this period as the period of phantasmagoria. This is a period in which a certain visual excess is produced, and in which actually we live in a kind of a phantasmagoric world. Our real world become phantasmagoric world. What is phantasmagoria? Phantasmagoria is a terminology Benjamin kind of drawn from earlier this word is used in order to magic lantern. Magic lantern is a kind of early form of a projection. A magic lantern, you can actually kind of create some kind of an illusion of the reality. Magic lantern produce like film is actually kind of it produces an illusion of reality. It creates its own reality it produces. So magic lantern is the first time the word phantasmagoria is used in order to describe the experience of magic lantern. That's the first time this word is actually used. ബെഞ്ചമിന് ആ ഫാന്റസ്മഗോറിയ എന്ന വാക്ക് ബെഞ്ചമിൻ എടുത്തിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ അതിനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഒരു ഫാന്റസ്മഗോറിയായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ന്യൂറോ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഈ human perception, every perception is not only about seeing. Perception is actually like it is not about visual perception alone. All kinds of perception, any kinds of a sensorial experience is part of the phenomenology of the world is actually called the perception. It's a phenomenological problem. സോ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഈ ഫാന്റസ്മഗോറിയ എന്ന് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും നമ്മളെല്ലാവരും സിനേസ്തെറ്റിക് ബീയിങ് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ അനിമലും സിനേസ്തെറ്റിക് ആണ്. സിനേസ്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിനേസ്തെറ്റി എന്ന വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിനേസ്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ വൊക്കാബുലറിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണുന്നത്. വെച്ചാൽ സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ 5 സെൻസസ് പോറസ് സെൻസസ് ആണ്. ഒരു സെൻസ് മറ്റൊരു സെൻസുമായിട്ട് ഇൻ്റർമിക്സ് ചെയ്യും. ഈ സിനസ്തേഷ്യ രോഗാവസ്ഥയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മണം കളറായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടച്ച് അവർക്ക് സീയിങ് ആയിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്കുള്ള ഈ 5 സെൻസുകൾ നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സിനേസ്തെറ്റിക് ബീയിങ് ആണ്. നമുക്കങ്ങനെ ഒരു മണം ചിലപ്പോൾ ഒരു കളറായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറ് നമ്മൾ മണമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സിനേസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സെൻസോറിയൽ ഓർഗൻസ് ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും സിനസ്തേറ്റിക് എല്ലാ ബീയിങ്ങും എല്ലാ അനിമലും സിനസ്തേറ്റിക്കാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സെൻസിനെ നമ്മൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റർമിക്സ്ചർ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും ഓരോ സെൻസസായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ.
അത് സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ്. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സിനസ്തറ്റിക് ബീയിങ് നമ്മൾ അനസ്തറ്റിക് ബീയിങ് ആക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻറ്റൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഈ സെൻസസ് എല്ലാം ഇൻ്റർമിങ്കിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമേഴ്സീവായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. ആ ഇമേഴ്സീവായ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ ഓർഡറിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്ന് കളറ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണം മൂക്കിൻ്റെ അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ നമ്മളതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സെഗ്രിഗേഷനാണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് സിനസ്തറ്റിക് ഓർഡറിനെ നമ്മളൊരു അനസ്തറ്റിക് ഓർഡർ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയെ ഇല്ലായ്മയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അനസ്തറ്റിക് ഓർഡറാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണമായിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാന്റസ്മാഗോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഫാന്റസ്മാഗോറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുതരം വിഷ്വൽ എക്സസിലൂടെയാണ് ഫാന്റസ്മാഗോറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസോറിയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, നമ്മളുടെ ഫാക്ടറി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എക്സെട്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്രിവേഷൻ. അതർ സൈഡ് ഈസ് the sensorial excess where excess of stimulations are produced, overstimulation is produced, where in which we will be completely like perplexed about the world. So ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡാണ്. നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക്കായിട്ടുള്ള വേൾഡാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏർലി ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏർലിയറിൽ ഫാന്റാസ്മഗോറിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫെയർസ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലല്ല യൂറോപ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഈ വേൾഡ് ഫെയേഴ്സ് നടക്കുമായിരുന്നു. വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ മൊത്തം റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് പോയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പോകേണ്ട പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല സൈസിൽ ഇത് റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ അത് മിനിയേച്ചർ ഫോമിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാം. താജ്മഹൽ അതുപോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോണുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ടൂറാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഈ വേൾഡ് ഫെയറിൽ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു പനോപ്റ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വ്യൂ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷനാണ്. അതിനകത്ത് ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ എത്നോഗ്രാഫി ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൊത്തത്തിലൊരു റിക്രിയേഷനാണ്, ഒരു ഫാന്റാസ്മാറ്റിക് വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളവിടെ കയറുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫാന്റാസ്മാഗോറിക് വേൾഡും നമ്മളുടെ റിയൽ വേൾഡും തമ്മിൽ നമ്മൾക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീം പാർക്കിൽ പോകുന്നത് അത് ഫാന്റാസ്മയാണെന്നും നമ്മളുടെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണെന്നുമാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഫാന്റാസ്മയും നമ്മളുടെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മോഡേണിറ്റി അത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു. നമ്മളുടെ സിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫാന്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡ്. ഇത് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്നി ലാൻഡ് ഈസ് മോർ റിയൽ ദാൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. New York is more unreal than Disneyland. Disneyland, at least we know it is not real. But New York is actually equally unreal or more unreal, but we cannot actually really understand it as phantasma. So നമ്മുടെ സിറ്റി സ്കേപ്പുകൾ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെച്ചാൽ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലത് റിയൽ ആണെന്നും ചിലത് ഫാന്റാസ്മയാണെന്നും നമ്മൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ മോഡേണിറ്റിയുടെ അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിറ്റികളെ തന്നെ ഒരു ഫാന്റാസ്മഗോറിയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏർലി മോഡൽസാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മോൾസും വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേസും
എക്സസീവ് ലൈറ്റിങ്ങും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ഒരുപാട് വിഷ്വൽ സ്റ്റിമുലികൾ ഈ സിറ്റികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആ സമയത്ത് പഠിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ മാളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ഒരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് റിയലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും. അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാന്റാസ്മഗോറിയയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുള്ളത്? ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വിഷൻ, നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾട്ടർ ചെയ്യും. ഒരാൾ എന്ത് തരത്തിൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചു, ഡ്രഗിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിക്കലി ഇറ്റ് ആൾട്ടർ യുവർ പെർസെപ്ഷൻ. ചില ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ചില ആൾക്കാർ വളരെ ദൂരത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് പരിഭ്രമപ്പെട്ടു പോകും പെട്ടെന്ന്. കാരണം നിങ്ങൾ സിനസ്തറ്റിക്കലാവും. ഒരു സംഭവം വേറെ സംഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പൾസിങ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ കാട് കയറി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ. എന്നാലും നമ്മളുടെ ചിന്ത നമ്മളെന്തോ സാധനം ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെന്തിലാണ് നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെമിക്കൽ ആൾട്ടറേഷനാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ ലോകത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടേഡ് ലോകമാണ് കാണുന്നത്, അയാൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെന്നി പോകുന്നു, നമ്മൾ വീഴാൻ പോകും, നമ്മൾ ഒരുപാട് താഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ള താഴ്ചകളും കൂടുതൽ താഴ്ച നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്പേസിനെ പറ്റിയും ടൈമിനെ പറ്റിയുള്ള നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആൾട്ടറായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നത്. ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഇത് ആൾട്ടേഡ് പെർസെപ്ഷനാണ് ഒരു ഡ്രഗ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു റെഗുലർ പെർസെപ്ഷൻ മാറിയിട്ടൊരു പുതിയ ഒരു ആൾട്ടർ പെർസെപ്ഷനാണ്. ആ ആൾട്ടർ പെർസെപ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ കുറേ കൂടെ സിനസ്തെറ്റിക് ആവുന്നത് നമ്മൾ. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഭയചകിതരാകുകയും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു കാര്യത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഫാന്റസ്മഗോറിയ ഈസ് ദാറ്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. The individual only have an altered vision about the world. But phantasmagoria is collectively consumed. It's a drug. It is a perceptive order that is created, constructed, but everybody consume that. It is not like drug is consumed only by individuals. So only the individual's perception change. Individuals' understanding about the world change. But in phantasmagoria, in modern phantasmagoria, we collectively experience this. So we think that this is real. Unlike a drug user, after the drug realized that it was a phantasmatic, it was a phantasma, it was an illusion, that it was just his mind created that illusion in front of him. But because everybody consume it, everybody consume it, everybody is in that sense drugged in that sense, so that we experience that world as the real world. Is that clear? So drug individual use anengil, phantasmagoria is collectively consumed. It's a collective experience. So we believe that these are real. So ഇതാണ് ബെഞ്ചമിൻ പെർസെപ്ഷനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ന്യൂ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാന്റാസ്മഗോറിക്കൽ ഓർഡറാണ്, എക്സസ് സ്റ്റിമുലിഡ് ഓർഡറാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ ഓർഗൻസിന് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റിമുലിയെയും ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റിമുലിയെയും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. രണ്ടിലൂടെ അത് ഒരേപോലെ പ്രതികരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആൾട്ടേഡ് വേൾഡിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വേൾഡ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് whoever is a ruling class for his benefit. The city, നമ്മൾ സിറ്റിസ്കേപ്പ്, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് സിറ്റിസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് അല്ല, അത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വേൾഡാണ്. അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് റിയലായിട്ടാണ്. അത് എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ റിയലാണെന്ന് കരുതും. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമൺ സെൻസ്, നാച്ചുറലൈസ് കോമൺ സെൻസുകളാവും ആ ഒരു നോളജ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. ഇത് ചേഞ്ചബിൾ ആണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. ഈ വേൾഡ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് അപ്പിയർ വരുന്ന ഈ വേൾഡ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേൾഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങും. കാരണം അത്രയേറെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആൻഡ് സോളിഡിറ്റി ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ്. So even though it is phantasmagoric, it is continuously giving a kind of a drug effect on you. You are actually drugged all the time in the city space because of the phantasmagoria that is produced. You are in a sense actually we are in a illusionary world, a world that is actually produced like the world a small India is produced in the world fair. The actual world itself is produced, wherein which your navigation is conditioned. How do you experience the city is actually kind of a completely choreographed. So we live inside that. So we believe that this is the real world in which we are living. It makes sense? Illa. Chadiki. എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്? ഇല്ല. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേണിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫൻറ്റാസ്മഗോറിക് മോഡലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. wherein which excess stimuli is continuously produced. So it is non-stop, it is keep on producing. Whatever we understand as newness is in fact actually is another way of actually kind of continuing this phantasmagorical production. There is nothing new is created. It is only an extension of the existing system. But it appears as new. So what is produced in the name of new is only an extension of the existing system. There is nothing new is actually generated because it is produced so that your interest retain, your interest in the world retain. So it's whatever new in that sense is a continuation of that condition. Is that clear? So this particular mode of seeing the world, this perception has it's a tripartite structure according to Benjamin. മൂന്ന് ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറാണിത്. ഈ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ 3 സാധനങ്ങളുള്ളത് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ 3ഉം പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഓണ്ടോളജിക്കലുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ല. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബെഞ്ചമിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ മെറ്റഫറാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഇത് പറയാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിപാർട്ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സർജൻ, ദ ഏജൻറ്റ്, ഒരു രോഗി ആക്ച്വലി is a inert body, anesthetized body, and somebody can actually see, somebody else who is not on the table can actually see that act of actually performing surgery. These all are positional differences. There is an agentive figure, there is a passive figure, that is the one anesthetized. People are actually kind of, whenever you get taken into in a surgeon's table, you are an inert body. Anesthesia, for that matter, is invented not for the service of the patient. Originally, it was invented to protect the surgeon from trauma. Because if the body is alive, if you do surgery, it is a traumatic, both in terms of the body. So you numb the body so that you won't experience pain. Pain is there, but there is you put an anesthesia injection so that you won't actually feel the pain. Pain is there. So this body is the hyle, inert body. So there is a surgeon who performed the job on the body. He repaired the body. It also can be seen. This performance can be seen. So Benjamin said that
the understanding that we have, whenever we talk about city, we also talk about city in terms of mass media for that, you will say. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിസിപ്ലിൻ ഒരു ലംബാണ്. ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഒരു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതാണ് മാസ് മീഡിയ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു മാസ് ഹിറ്റാണ്. മാസ് എന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒരു ലംബാണത്. അപ്പോൾ ഈ ലംബിനെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് സർജൻ. ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലംബിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലംബിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ലംബ് അനസ്തീഷ്യസ്ഡ് ലംബാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ആ ലംബിനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ സർജനാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലേയിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ വേറൊരാൾക്കത് കാണുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്കത് കാണാം. നമുക്ക് ഈ നമ്മളും ഈ മാസാകാം, നമ്മളും ഈ സർജനാകാം, നമ്മളും ഈ ഒബ്സർവറാകാം. 3 പൊസിഷനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും ഈ 3 പൊസിഷനിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അല്ലാതെ ഇത് ഒരു ഒണ്ടോളജിക്കൽ പൊസിഷൻ അല്ല. ഇതൊരു പൊസിഷണൽ ഒണ്ടോളജിക്കൽ സംഭവമല്ല, ഒരു പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ സർജൻ ഏജൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വേറെ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണം അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ലീഡർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ്തറ്റിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാസിനെ അയാൾക്ക് വേണ്ട ഇമേജിലേക്ക് മാസിനെ അയാൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അയാളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഒരു സർജനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒബ്സർവിങ് പവറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള. ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവറും നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എസ്തറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ലൈം, നാച്ചുറൽ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വോൾക്കാനിക് ബ്രേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി വേവോ അതൊരു എസ്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ്. ഈ ഒബ്സർവറായിട്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ കൂട്ടരെ നമ്മൾ തന്നെ മറ്റു മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവേറ്ററി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാസിസം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വശത്ത് ഇത് ഈ ലംബ്നെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മാസിനെ. അതേസമയം തന്നെ മാസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ധാരണകളുണ്ട്. ഇതൊരു അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺകൂത്ത് ക്രൂഡ് ക്രൗഡ്, ഫേസ്ലെസ് തോട്ട്ലെസ് ക്രൗഡ്. ഈ ക്രൗഡിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ലീഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒബ്സർവറായിട്ട് കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റ് ഫോളോവർ ഒബ്സർവറായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ലീഡർ ചെയ്യുന്ന വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലീഡർ ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സർജൻ ഇൻഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വയലൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. ഈ ലംബിനെ ഈ ഇനേർട്ട് ഈ ഹൈലിനെ അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സെൻസ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ പുതിയ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഈ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ഡിസിസീവ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടൈമിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡർ ഹു ഡെലിവർ, ലീഡർ ദാറ്റ് മേക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻസ്. അതാണ് ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ ലീഡറാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ, അതിപ്പോൾ പിണറായി വിജയനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ ഓറയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസിസീവ് ലീഡറാണെന്നുള്ളതാണ്. അവർ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലണ്ടറാണ്
ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ ലോകത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ അതിനെ പോലും വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ ആണെന്ന് ഒരു മാസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡിസിഷൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേഷൻ്റെ ബോഡിയെ സർജനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതാണെന്നും വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ, ഈ മോഡേൺ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ തന്നെ നാശത്തെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കും, എസ്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ട് ആസ്വദിക്കും. അത് എക്കോളജിക്കൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആകാം, ഒരു വാറാകാം. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം വാറിൻ്റെ വിക്ടിംസ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തോളം കാലം നമ്മൾക്കതൊരു ഒബ്സർവറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിന്ന് അതിനൊരു എസ്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നംബ്നെസ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനസ്തറ്റിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഇത് നമ്മൾക്കത് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർജറിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾക്ക് എസ്തറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും, ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ലിഞ്ചിങ് വീഡിയോസ് എത്ര എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് വീഡിയോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അത് പ്രത്യേക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രഷർ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാസിസം ഈ നമ്മളെ മൂന്നായിക്ക് തിരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫാസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒതോറിറ്റേറിയൻ autocratic rule, every kinds of autocratic rule actually divide us into these three. All of us are all three. So it keep on producing certain observers. Actually, basically that these observers actually keep on seeing them as NG, because you have a positional advantage. You have a positional security to see that. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിൽ കൂടെയാണ് ഇതാണ് ഫാസിസത്തിൻ്റെ എസ്തറ്റിസൈസിങ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ത്രിപാർട്ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലൂടെയാണ് ഫാസിസം പൊളിറ്റിക്സിനെ എസ്തറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ വയലൻസിനെ എസ്തറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രിപാർട്ടൈറ്റ് മൂന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ സർജൻ, ഒരാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഹൈല്, ഇനേർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി, മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണുന്ന, അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ എസ്തറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ എസ്തറ്റിസൈസേഷൻ, അപ്പോൾ എസ്തറ്റിക്സാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരു ഒരു അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ നമ്മളെ നമ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഒബ്സർവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതരം നമ്പ്നെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അവന് ആ വേദനയെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു നമ്പ്നെസ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ത്രിപാർട്ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ്, ഈ പുതിയ പെർസെപ്റ്റീവ് ഓർഡറിൻ്റെ. അതിനകത്ത് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പൊസിഷൻ അതിൽ നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ പൊസിഷൻ അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം. ഇപ്പോൾ ടുഡേ നമ്മളാണ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടുമോറോ വേറെ ആരെങ്കിലും, ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് ദളിതുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ മാറാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എസ്തറ്റിക്കലായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ബെഞ്ചമിൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും ഫാസിസത്തിൻ്റെയും കമ്മിങ് ടുഗദർ. ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിസന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ലിബറലിസവും കൺസർവേറ്റീവിസവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിയോ ലിബറലിസവും നിയോ കൺസർവേറ്റീവിസവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ്തറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും, ഇതാണ് ബെഞ്ചമിന് മുന്നിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് എന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത്. ഉള്ളതാണ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ഒരു മ്യൂസിക്കല്ല, ഒരു പുതിയ ആർട്ടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ഹീറബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പുതിയ കലയേക്കാളും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു പുതിയ കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഹീറബിലിറ്റിയെ, നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടെടുക്കുക? ഈ ഫാന്റസ്മഗോറിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ, ബിക്കോസ് ഫാന്റസ്മഗോറിയ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സെൻസോറിയൽ എക്സസ്. സെൻസോറിയൽ നമ്മൾ ഓവർ ഫ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാന്റസ്മഗോറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ കല ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റി, പുതിയ ഹിയറബിലിറ്റി, പുതിയ ടച്ചബിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അവിടെ നിന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് ദ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സ്വയം ഒരു പുതിയ ഹിയറബിലിറ്റിയും പുതിയ പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റിയും, പെർസെപ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കാഴ്ച നൃത്തത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്വാലിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്ന പെർസെപ്ഷനാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെൻസോറിയൽ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാഴ്ചകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ എബിലിറ്റികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മളുടെ കേൾവിയുടെ എബിലിറ്റികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ടു ദ ക്രൂഡ് ഇയർ അല്ല, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഹിയറബിലിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുക. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ സെൻസോറിയൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫാസിസൈസേഷൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ ആ സമയത്ത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോട്ടോ മൊണ്ടാഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ അവാൻഗാർഡ് മൂവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബെഞ്ചമിൻ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റിയെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള, ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിട്ടാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഈ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളും ബെഞ്ചമിൻ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ ഈ ക്യാമറയുടെ കൗണ്ടർ കേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അൺകോൺഷ്യസിനെ നമ്മൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അബോധത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് സാമൂഹ്യ അബോധത്തെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റികളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റി, ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഹിയറബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ കാഴ്ചയെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. പുനർനിർമ്മിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അപനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ കാഴ്ചയെയും നമ്മളുടെ ഹിയറിങ്ങിനെയും നമ്മളുടെ സ്പർശത്തെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെൻസോറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അപനിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പുതിയ തരത്തിലുള്ള എബിലിറ്റികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏർലി പീരീഡിലുള്ള ജോൺ കേജിനെ പോലെയുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസ് നോയ്സ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയൊക്കെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അൺസെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സറിയലിസത്തിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിസം മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ സറിയലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവർ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പെർസെപ്റ്റീവ് ബ്ലോക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക്, ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ പെർസെപ്റ്റീവ് ബ്ലോക്കിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാക്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫാക്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എൻഗേജ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൃഷിക്കാരനാണ്, അയാൾ മുക്കുവനാണ്, അയാൾ റോഡ് പണിക്കാരനാണ്, അയാൾ വൈകുന്നേരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അയാൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റിയിലും അയാളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തോ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഒരു ജീനിയസ് എന്ന ഒരു സമ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അയാൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതിൻ്റെ സെൻസോറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ അവരുടെ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിലാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫിഗറിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ റഷ്യൻ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റുകളും ഫാക്ടോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ലോകത്തെ മുഴുവനും ആർക്കൈവ് ചെയ്യുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും അക്സസിബിൾ ആക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നടക്കാത്ത ഇമിഗ്രേഷൻസാണ് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ യുട്ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനും ഒക്കെയാണ് ഫാക്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവൻറ്റിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കലയാകില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോകവുമായിട്ട് സിനേസ്തറ്റിക്കലായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള, അതിനോട് ഇമേഴ്സീവായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള, അതിൻ്റെ മൈക്രോ ലെവലും മാക്രോ ലെവലും ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് റെസെപ്റ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എത്ര റെസെപ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വേൾഡിൽ നിന്ന്. അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ ഓർഗൻസിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ആ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഈ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നർച്ചർ ചെയ്യുക, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു വളരെ എന്താ പറയുക, മലയാളത്തിൽ പറയുക, വളരെ ഒരു പെർപ്പച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അലേർട്ട്നെസ്, വേൾഡിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു പെർപ്പച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അലേർട്ട്നെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അത് അലേർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മളിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പെർപ്പച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലേർട്ട്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ഫാസിസത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫാസിസം ഒരിക്കലും പുറത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ്. ഫാസിസം നമ്മളുടെ തന്നെ ഫാസിസത്തെ നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ഫിലോസഫേഴ്സൊക്കെ പറയും നമ്മൾക്ക് ഡീ ഇൻഡിവിജ്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഫാസിസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോഡേൺ ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ. അതായത് നമ്മളുടെ സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ. ആ സെൽഫ് മെയ്ഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്ന ഒരുതരം നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ്, നമ്മളുടെ ജന്മനാകിൻ്റെ സിദ്ധിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ജീനിയസ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഈ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിന് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ചില ആൾക്കാർ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നും ചില ആൾക്കാർ ജന്മനാ തന്നെ കഴിവുകെട്ടവരാണെന്നും എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, കല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണെന്ന് പറയും. അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, ചിലർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ചില ആൾക്കാർ ജന്മസിദ്ധിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ബെഞ്ചമിൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓറ എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ബെഞ്ചമിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടാകുന്നത്, കലാകാരന്മാരുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ പെർപ്പച്വൽ അലേർട്ട്നെസ്സും അവരുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ തരത്തിലുള്ളൊരു പെർസെപ്ഷൻ വേൾഡിനെ പറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു വേൾഡാണ്. നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡാണ്. പക്ഷേ അതിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ഒരു ഷെല്ലിനെ പിയേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ വേൾഡിനെ ഹെട്രോജനിറ്റിയിൽ ആ വേൾഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് ബെഞ്ചമിൻ്റെ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ
പൊളിറ്റിക്കൽ കലയെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കല അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഡൊമൈനായിട്ടല്ല ബെഞ്ചമിൻ അതിനെ കാണുന്നത്. ബെഞ്ചമിൻ അതിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഹിയറബിലിറ്റിയും പെർസെപ്റ്റബിലിറ്റിയും റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതിലൂടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരാൾ നമ്മളൊരാളെ കലാകാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അലേർട്ട്നെസ് ലോകത്തെപ്പറ്റി അയാൾ ഏത് ചെറിയ സ്പന്ദനവും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, അയാൾക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കല ഉണ്ടായി വരികയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോഗനെയറിങ്ങും, പൊളിറ്റിക്കൽ കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കലയെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്നോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാസ് മൂവ്മെൻറ്റിലൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതേസമയം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കലയെപ്പറ്റി കുറേ കൂടെ ആഴത്തിൽ, കലയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫാസിസം നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനും ഒരു ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ ഫോംസിനെ നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫാസിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫാസിസത്തിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പം പറയില്ല, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മൾ തന്നെയുള്ള ഈ പാട്രിയാർക്കൽ ബോധങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുകയും അത് മാറ്റുകയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അത് ബോധത്തിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിനേക്കാളൊക്കെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപനിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫാസിസത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ അപനിർമ്മിക്കുന്നത്, അതാണ് അപനിർമ്മിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കല എന്നൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കലയെ ഈ പറയുന്ന ഫന്റാസ്മഗോറിക്ക് എതിരായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ കലകളെന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ വിഷ്വാലിറ്റിയുടെ സർവീസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലതും ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫന്റാസ്മഗോറിക് വിഷ്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അത് ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി മാത്രമല്ല, അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലേർട്ട്നെസ് വേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ്. വിത്തൗട്ട് ഒരു അലേർട്ട്നെസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കലാകാരന്മാരാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ജോസഫേസൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഗിഫ്റ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധിയുടെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. ഇത് നമ്മളെ എങ്ങനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ അപനിർമ്മിക്കുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ സെൻസോറിയൽ ഓർഗൻസിനെ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സാധ്യത തുറന്നു വരാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ടെക്നോളജി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ടെക്നോളജി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ റൂളിംഗ് പവർ. നമ്മളിപ്പോൾ കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉദാഹരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ, ആരിപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനും ചില തുറവികളുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെയും ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. തർക്കമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് അവരൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, നമ്മളാണല്ലോ അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ്, അതിനകത്ത് അവരൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ പല രീതിയിലും മാനിപ്പുലേറ്റീവാണ്. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഈ കാലത്ത് മീഡിയയിലൂടെ പലതരത്തിൽ ഇലക്ട്രൽ റിസൾട്ടിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അവരുടെ മെസ്സേജുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് സത്യം തന്നെയാണ് പല രീതിയിലും. കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരെയും അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഓരോ സെക്ഷനെയും ഓരോ സെക്ടറിനെയും അവരുടെ തന്നെ
ഡിജിറ്റൽ ട്രേസ് നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ, അവരുടെ എസ്തറ്റിക്കൽ ചോയ്സ് എന്താണ്, അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ, കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി ബിഗ് ഡാറ്റയിലുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വളരെ വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു പ്രത്യേക കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മെസ്സേജ് പോകണം, ഒരു 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 റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മെസ്സേജ് പോകണം. അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറുകളും ഗവൺമെൻറ്റുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു തർക്കമില്ല. അതേസമയം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചില തുറവുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, അതാണ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിനൊരിക്കലും അബ്സൊല്യൂട്ടായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എപ്പോഴും അതിന് തുറവികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തുറവികളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കും, ആ തുറവികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് തുറന്നു വരുന്ന സാധ്യതകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇലക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബയോപൊളിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിസമാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകത മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നുവന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളും തുറന്നു വരുന്ന, അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നോളജ് ക്രിയേഷൻസ്, അതിന് എത്രയൊക്കെ പരിമിതികളിരിക്കെ തന്നെ അതുപോലുള്ള പല സാധ്യതകൾ അത് തുറന്ന് വേറെ തരത്തിലുള്ള ആക്സസ്സുകൾ ഇത് തുറന്നു തരുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനുള്ള പോസിബിലിറ്റി തുറന്നു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ തുറന്നു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ രീതിയിൽ നോക്കാതെ അതിനെ കുറേ കൂടെ വളരെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ടെക്നോളജിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക. അതൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ടെക്നോളജി എന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ബെഞ്ചമിൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു യൂസബിലിറ്റിയെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. ബെഞ്ചമിൻ അത് പറയാൻ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാർജർ കൺസെപ്റ്റൽ പ്രോബ്ലമാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ എസ്സേയിൽ. അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറേകൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ, അതൊരു സെൻസോറിയൽ പൊളിറ്റിക്സായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് എന്താണ് ബെഞ്ചമിൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഫാസിസൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെന്നും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആർട്ടും, അങ്ങനത്തെ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എങ്ങനെയാണ് കലയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫണ്ടാസ്മാഗോറിക് വേൾഡിനെ നമ്മൾക്ക് പിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൻ്റെ ഷീൽഡിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് പിയേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ശരിക്കും അതിൽ ബെഞ്ചമിൻ പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ? ആ ട്രിപ്പാർട്ടൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് ഓണ്ടോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അല്ല. ഈ ഒബ്സർവർ, ദ ഹൈൽ ഓർ ദി ഇനർട്ട് ബോഡി ആൻഡ് ദ സർജൻ, ഈ മൂന്ന് പേരും പൊസിഷണൽ ഡിഫറൻസുകളാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ പറയുന്ന മാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതൊരു ഫാന്റാസ്മഗോറിക് പ്രൊഡക്ഷനാണ്. മാസിനെ മാസാക്കുന്നത് ഫാന്റാസ്മഗോറിയാണ്. നമ്മളതിൽ പാട്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കും. നമ്മൾക്കല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ എസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റാലിയൻ ഫ്യൂച്ചറിസം എന്തുകൊണ്ടാണ് വാറിനെ അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ട്രക്ഷനാണ് വാറെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിയേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എസ്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക? അത്രയേറെ സെൻസോറിയൽ എലിയനേഷനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. നമ്മൾ സെൻസോറിയൽ അത്ര എലിയനേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ സെൻസോറിയൽ എലിയനേഷൻ, ഈ ഫാന്റാസ്മഗോറിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസോറിയൽ എലിയനേഷനാണ്. കാരണം നമ്മൾ നമ്പാണ്, നമ്മൾ അലേർട്ടല്ല, നമുക്ക് സിനസ്തറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. നമ്മളുടെ സെൻസുകളെ നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യസ് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ സെൻസുകളെ. അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടും അതിനെ കളക്റ്റീവായിട്ടും, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമൊന്നുമല്ല ഇതിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ മനനങ്ങളിലൂടെയും
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രാക്ടീസിലൂടെയും ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെയുള്ള പൊളിറ്റിസൈസേഷൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അതിനെ. അതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റനായിട്ടല്ല ബെഞ്ചമിനും പറയുന്നത് അതിനൊരു ഒരു സെൻസോറിയൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ്. ഈ തേർഡ് സെൻസോറിയൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫാസിസത്തിൻ്റെ എല്ലാം അതായത് നമ്മളെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സാണത്. അപ്പോൾ അതേവേണ്ടി നമുക്ക് പലതും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബെഞ്ചമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ചൂടുണ്ട് അതിന്. സോ അതാ ഈ എസ്സേയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ്. ഈ എസ്സേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ്തറ്റിസൈസേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാൻറ്റസ്മഗോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. കാരണം അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജാൻ ബോദില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലോസഫറുണ്ട്. അയാൾ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വാൾട്ട് ഡിസ്നി ലാൻഡ് ഈസ് മോർ റിയൽ ദാൻ ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പുള്ളി പറയുന്നൊരു വാചകമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫാൻറ്റസ്മഗോറിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കാരണം ബോദില്ലാദും ഗൾഫ് വാർ നെവർ ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ്സേ ഉണ്ട് ബോദില്ലാദിൻ്റെ. അതും വരുന്നത് കാരണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടെലിവൈസ്ഡ് വാറാണ് ഗൾഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പുള്ളി ഇതേതിലൊരു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫാൻറ്റാസ്മഗോറിക് വേൾഡ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സോൾഡായിട്ട് ഇതിന് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം അത്രയേറെ ഈ നമ്മളുള്ള സിറ്റികളും ഇതിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവറുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഇത് ബിൽറ്റാണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അപനിർമ്മാണം ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഭവം. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ അപനിർമ്മാണത്തിലൂടെയും നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വേഷനിലൂടെയും കളക്ടിവൈസേഷനിലൂടെയും മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫാസിസൈസിങ് പൊളിറ്റിക്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിസൈസേഷനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്രോ ലെവൽ ഫാസിസം മാത്രമല്ല, ഈ വലിയ ഫാസിസം അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. വളരെ മൈക്രോ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കാപ്പിലറിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പവർ എങ്ങനെയാണ് ലാറ്ററലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ പവറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറാർക്കിക്കൽ പവറിനെ പറയുന്നത്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പവറിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റേറ്റും അതിന് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന പവർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവറിനെ പറ്റിയുള്ള സാധാരണ ഇമാജിനേഷൻ. പക്ഷേ പവർ അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററലിയാണ്. അത് ടെൻഡക്കിൾസിലൂടെയാണ് പവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാറ്ററലായിട്ട് നമുക്ക് പവറിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ എവരുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് പവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണിത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൻസോറിയൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുള്ള പൊതുവിൽ കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരാൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കലയിലൊക്കെ വരാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾക്കൊണ്ടൊരു കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ കപ്പാസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ കപ്പാസിറ്റി പുറത്തു വരാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും, ചിലർക്ക് അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ഫർദർ നെർച്ച് ചെയ്യുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഐ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്നില്ല അത്രയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ എസ്സേ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഡിബേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിയോ ലിബറലിസം, നിയോ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. അതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്താണ് നമ്മളുടെ സമയത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടെർമിനോളജിയെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മളെവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ. നിയോ ലിബറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറവും, കൺസർവേറ്റീവ് അടവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഒരാൾ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൂടുതൽ അടഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെന്ന്, ലിബറലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തുറന്ന മനുഷ്യനാണെന്നാണ്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നേരത്തെ ലിബറലിസവും കൺസർവേറ്റീവിസവും ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നിയോ ലിബറലിസവും നിയോ കൺസർവേറ്റീവിസവുമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനിലെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അൺപാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നാളെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സസൈസ് തരാതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് ഈ ഫാന്റസ്മഗോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവവും പിന്നെ സെൻസോറിയൽ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുക. ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് റീഡ് ചെയ്യണം, ആ ഇമേജ് റീഡ് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു എക്സർസൈസാണ്. 10 ഇമേജസ് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ സ്ഥലം വയ്ക്കണം. അത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വീടാകാം, വഴിയാകാം, പഠനസ്ഥലമാകാം, എന്തുമാകാം. ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യണം, ആ ഇമേജ് റീഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. നാളെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈദഗറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ആ വീഡിയോ കാണും, 2 വീഡിയോ, രണ്ട് സെക്ഷൻ, ടെക്നെ ആൻഡ് ടൈം. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കും. ഓക്കെ, ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സാധാരണ വായിക്കുമ്പോൾ കുറേ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ എല്യൂസീവ് ടെക്സ്റ്റാണ്. ബെഞ്ചമിനെ കുറേ കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഹൈദഗറിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്യൂസീവ് ആണ്. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പില്ല. അതിങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു എല്യൂസിവ്നെസ് ഉണ്ട്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അതിനെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകളാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടുപേരുടെയും ശൈലിയും രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്താ പദ്ധതിയും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ചില പാരലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേർക്ക് പാരലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കെങ്കിലും ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പേര് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസേണിങ് ടെക്നോളജി എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് റീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 pages, please read. If you can read, it's a long text, complex text, no doubt about it, but we will unpack it as much as possible. So tomorrow afternoon I am going to see the photograph with you. So I want to see how do you understand that, the conditioning of seeing. So anything that you can think about, please do. Yeah, okay, thank you. Tomorrow I will start at 10 o'clock. Otherwise we won't be able to cover many things. Today also almost at 11 o'clock. We also came late. I'm not complaining about you. So tomorrow we'll try to start as early as possible so that we have some quality time before the noon. You can spread out a little more. Because afternoon also maybe we can extend a little bit, because otherwise we won't be able to cover all these texts. Actually, we are only touching upon the text. A lot more. If you go paragraph by paragraph, we can actually keep on doing it. But I thought it may not be the right time, because maybe useful to get access to some other text as well. So, what other perspective also. So, we'll definitely I will be going back and forth between text and so on and so forth. But let us start Heidegger tomorrow. Yeah. Please read and come. And thank you.